नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे केछीर भाग 62 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। प्लेलिस्ट को विजिट करंतु। कहानी रा सबु पार्ट बाय पार्ट आपण माने सहजरे पाई परिबे। एबे चलंतु कहानी शुणिबा। रास्ता जाक लेखा मनरे खुशीर जुआर माड़ी आसुछि जेमिति ता रंजन एबे संपूर्ण ठीक हो जाइछि। गोटे राति पर घर को आसीब बिचारा केते कष्ट सहिलानी। भगवान को भी मने मने लेखा भल मंद कहवाकू छाड़ुनी। एते कष्ट कौन पाई रंजन को देल प्रभु। जहाँ भी दुख कष्ट मते दियो प्रभु। मो रंजन भाग्य केवल खुशी आ खुशी लेखि दियो भगवान। ताहारी भितरे पवनर नैराश्य भरा मुहटी लेखार मानस पटरे नाचीगला। पवन पाई खूब दुखी हैला से जहाँ भाविथिला सेया हेलानी। पवन आज भी तारी अपेक्षा थिला। आउ आज से अपेक्षा आशा भी भांगीगला तार। भगवान तो सबू जानती भूत भविष्य सबू किछि तथापि कहीं एमिति खेल रचंती के जानी। पवन उपरे जेते निजकू संभाली नेइथिबार अभिनय कले भी एते वर्षर स्वप्न भांगी जिबार दुख कौन से भोगु नथिबे आजी। हेले से कौन करि परिबो। लेखा भाबुछि रंजन घर को फेरिले से ताकू पवन विषय सबू कहीदेव। अतीत जदि आज भविष्यतर बाट ओगाड़ी या हेलानी बाट भूलेबा आगुरु सबू से रंजन को कहीदेव। हेले ता आगुरु रंजन घर को गाँ को फोन करवा दरकार। बड़ माँ बड़ बापा व्यस्त हेउथुले ताकू केते खराब भाबुथिबे। 2 दिन हेलानी फोन करने को कहिथिले हेले काली प्रथमे काम घर को फोन करिवो। दीपार बाहाघर ठीक हेबार थिला कौन हेला के जानी। बिचारी ता पाई केही कहिलेनी बोली रागी जाई आउ मो पाखु फोन भी करूनी। बुझुनी सीए जेजेमार इच्छा को किए अमान्य करिवो जे। स्नेहा कथा भी लेखा मन दुआरे ठक ठक करी गलानी। ता बाहाघर शंभु सह केबे हेबो के जानी। यौतुक पाई से कौन जीवन जाक अभियाड़ी रहिबो। रास्ता जाक लेखा मनरे रंजन सह हजारे चिंता बसा बांधुथिले। एयरफोर्स गेट पाहारी टैक्सी भितरे पशिला। रास्तारे मंदिर पाख देई गला बेले लेखा महाप्रभु को हाथ जोड़ी कृतज्ञता जणैला। खूब शीघ्र रंजन को नहीं तांको पाखकू आसियो बोली भी कथा देई गला। टैक्सी क्वार्टर सागर अटकिला। लेखा ओल्हे भितरे पशिला। क्वार्टर सागर आज गंगशिउली गछ तले थिबा चांदिनी रे टिके बसी पड़िला से। गंगशिउली गछटी जेमिति नव यौवन रे उछुली उठुची। लेखा ताकू देखी जानी पारला आउ मासे कि 2 मास भितरे निश्चय फूल फुटिबो एथिरे। पत्रटीए खुशी रे छिंडेई भितरे पशिला। भितरे पशु पशु भाबुछि काली कौन करिवो। हॉस्पिटल रंजन को आनिबाकू जीव कि नहीं। से संदीप को फोन लगेई काली रंजन को हॉस्पिटल नहीं आसिया पाई अनुरोध कला। अरे भाभी जी ये कोई रिक्वेस्ट करने की बात है क्या। मैं ले आऊँगा आपकी हीरो को। लेखा मनरू गोटे चिंता गला। रंजन जीवाकू भी मना करिछि। गले पुणी पवन सह देखा भी हेबो। ता सह देखा न हेले भी भल। लेखा पुणी थरे निज बेडरूम आज सजाड़िया पाई बाहरिला। पलंक उपरे पड़िथिबा सुखा रुखा सेई दिनर अवशिष्ट फूल सबू सफा करी बेड भी सजाई रखिला। बिचारा ता रंजनटा केबेठू सोफा उपरे शोउछि हेले आउ नुह जमा। एई 2 दिन रे पूरा घरटा जेमिति भूत कोठी परी दिसुथिला। आउ एबे रंजन आसीबा खुशी रे घरर कोण अनुकोण जेमिति मुरुकी मुरुकी हसिबा आरंभ कलेनी। लेखा मुह अबे लाजरे लाल हेउछि। सतरे रंजन बिना से किछि नुह। ता जीवनर कौनसी मूल्य ही नहीं। राति अनेक जाए लेखा को निद आसिलानी। ए निदरे भी अद्भुत स्वभाव। मनीष जेबे दुख चिंतारे भांगी पड़े निद भी दूरे जाए आउ खुशी रे भी निद पाख माड़ेनी। बहु डेरी रे निद आसिला हेले आउ खोलिला बहु डेरी रे भी। लेखा झटपट उठी फूल तोड़ी सीधा गाधेइबाकू पड़ेला। 3 दिन परे ठाकुर को भलरे टिके पूजा करी केते अभिमान भरा अभियोग भी करिला। रंजन पाई तार जेते पसंदर खाइबा सबू रांधिबाकू रोसई घरे पशिला। घड़ी को अनाउछि। लेखा खाली बार बार सते जेमिति आजी घंटा धीर चलुछि कि। रोसई भी सरिला। आईना रे निजकू देखी हसिला लेखा। एई 2 दिन रे रंजन बिना एते हतसिरी दिसुछि से आसीबा पूर्वरु निजकू टिके सजेई नेउ बोली भाबी ड्रेसिंग टेबुल आगरे ठिया हला। निजकू सजाऊ सजाऊ गुणु गुणु हेउथुला। सजना है मुझे सजना है पिया के लिए। सेतिक बेले बाहरे कलिंग बेल बाजिला।
ଲେଖା ଅଧା ସିଙ୍ଗା ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଲା କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ। କାରଣ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ କିଏ ଆସିବ ଯେ? ନିଶ୍ଚୟ ତାର ରଞ୍ଜନୀ ହୋଇଥିବ। ଗୋଟିଏ ରାତିର ବ୍ୟବଧାନ, ଗୋଟିଏ ରାତିର ଦୂରତା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି। କୋଉ ଯୁଗରୁ ସେ ତାର ଇସ୍ପିତ ପୁରୁଷ ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। କଲିଂ ବେଲ୍ର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଲେଖାର ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ଯେମିତି ଶହ ଶହ ମଧୁର ମିଳନର ବଂଶୀ ବାଜି ଉଠିଲା। ଦୁଆର ଆରପଟେ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱପ୍ନର ପଟୁଆର ସାଥେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏପାଖେ ଲେଖା ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନର ପଟୁଆର ସାଥିରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରୀତି ନଗରୀ ବୁଲି ଆସିଲାଣି। ଲେଖା ଅସ୍ଥିର ପାଦରେ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି କେବଳ ସନ୍ଦୀପ। ଲେଖା ସନ୍ଦୀପକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ଏପଟ ସେପଟ ଅନେଇ ପଚାରିଲା, ଓ କାହା ହେବୋ? ଆଜ ଡିସଚାର୍ଜ ନେହିଁ ଦିଆ କ୍ୟା? ଲେଖା ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ କାନ୍ଦିବ। ସନ୍ଦୀପ ହସି ହସି କହିଲା, ରୋଇଏ ମତ ଭାବିଜି, लीजिए आपकी रंजन को। सरी भाभी जी, मजा कर रहा था वो। ଲେଖା ମୁହଁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଅନେଇଲା ପୂର୍ବରୁ ରଞ୍ଜନ ହାତ ଦୁଇଟି ଲେଖାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠେଇ କହିଲା, ନା, ଡକ୍ଟର ପବନ ଆଜି ମତେ ଡିସଚାର୍ଜ ଦେଇଦେଲେ ମ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଡକ୍ଟର। ଲେଖାକୁ ରଞ୍ଜନ ପରୋକ୍ଷରେ ଖୋରାକ ଯୋଗଉଥିଲା ସେ ପବନ ବିଷୟରେ ତାକୁ ସବୁ କହିବା ପାଇଁ। ଲେଖା ଉଠିଲା। ରଞ୍ଜନ କଥାରେ ତାର କିଛି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ସେ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ଥିଲା ତା ରଞ୍ଜନ ଏବେ ଫେରି ଆସିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ। ଏତିକି ତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଲେଖା ଦେଖୁଛି ରଞ୍ଜନକୁ ଏକ ଲୟରେ ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ। ଏମିତି କେତେ ଯୁଗ ପରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲେଖାର ଅଧା ବେଶ ପରିପାଟି ଦେଖି ରଞ୍ଜନକୁ ହସ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସେ ହସକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଇସାରା ଦେଲା ସନ୍ଦୀପ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନଜର ପୂରେଇ ଦେଖିବାକୁ ବିରତ ହେଲେ। तुम दोनों एक दूसरे को फुर्सत से देखते रहो, मैं तो चला यहाँ से। लेखा लाजई हंसी दे कहला, नहीं भैया, नाश्ता करके जाइए ना। नाश्ता खाऊंगा? आपके बनाया नाश्ता मना नहीं कर सकता भाभी जी। घर जाऊंगा तो सौम्या ब्रेड बटर खिलाएगी। संदीप रंजन दुहें खाइबा पाई बसीगले। लेखा सह आसिबा दिनरू रंजन केबे एकुटिया खाएनी। एते भूल बुझामणा, एते दूरता थाई भी रंजन सह लेखा न खाइले से खाएनी। संदीप को भी एक कथा जଣା अछि। हेले आज रंजन थरुटिए भी ता सह खाइबाकू काहेकि कहूनी। लेखा दुही को बाढ़ी देई किचेन भितरे पशिला। संदीप खाइबा आरंभ कला। हेले रंजन हाथ टेकी बसी थाए। संदीप बुझीपाला सबू। कहला, यार ड्यूटी है, मैं जा रहा हूँ, भाभी जी के हाथ से खा लेना। तुम दोनों का भी केमिस्ट्री ऐसी ही ना। संदीप खाई सारी बाहरी जाऊ जाऊ किचन ने लेखा उद्देश्य कहला, भाभी जी नाश्ता बहुत टेस्टी था, जा रहा हूँ अब। संदीप झटपट होई बाहरी गला। लेखा किचन ने झरका पाखरे ठिया होई बाहर को अनेइची। जोड़ी पारा दुई खूब सुंदर भावरे घुमुरु घुमुरु करुछंती। हठात ता भितरु गोटे पारा दूर को उड़ी जाई कौन टिके थंटरे उठेई आनिला। आउ एकुटिया छाड़ी जाइथिबा पारार थंट भितरे खुआई देला। पुणी थरे आनिबाकू उड़ीगला। एमाने भी प्रेमर परिभाषा जानती। लेखा खूब आमोदित हेउथुला। हेले मनीष काहींकि समय चक्र भूली जाए सबु किछि। ता रंजन आखि कोणरू जकेई आसुथिबा दुई बंदा पोछि देई दुई पारांकर प्रीति खेल देखिबाकू लागिला से। रंजन सेमिति खाइबा टेबुले बसी लेखा पई अपेक्षा करिछि। चंडी रोसेई घरे कौन करुछि केजाणी? मु केबे ता बिना खाएनी, जानिबी भितरे पशिछि एजाए। रंजन एथर आउ अपेक्षा न करी रोसेई घर आड़कू जीवाकू उठिला। दुआर पहुंची सेई स्वर, किसी और से शादी कर ली, मेरा इंतजार नहीं किया तुमने। रंजन हृदय लेखा प्रति भरी आसुथिबा अमृत पसराटी पुणी विषाक्त हेबाकू लागिला। से फेरी आसला निज खाइबा प्लेट पाखकू। किए खाइबा टुकुड़ा मुह पाखकू नेला। हेले से खाई पारिलानी। प्लेटे रखी टुकुड़ाटी को पुणी थरे से रोसेई घर आड़े मुहाइला। जोठी प्रेमर डोर एते मजबूत रे दुही को बांधिची, सेठी कौन ए संध्या नामक अधारुआ कटुरी काटी पारिबो? काटी सिना पारुनी, हेले डोरटी किछि हंस घिसी गलानी। रंजन आउ निजको संभाली पारलानी। ता विवेक ताकू दंशन करिबाकू लागिला। तू लेखा को एमिति अविश्वास करुछु जे? तो बिना से 3 दिन हला केते कष्ट पाइलानी भाबिछु? किए कौन कहिदेला बोली रंजन पुणी थरे लेखार भल पाइबा भितर हजिगला। ना, से पवन विषय आउ केबे भाबिबनी। से कौन कहिदेला सेथिरे से निजर आउ लेखार खुशी नष्ट हेबाकू देबनी। लेखा निश्चय से विषय ताकू केबे ना केबे कहिदेब। न कहिले से निजे पचारि बुझी नेब।
ରଞ୍ଜନ ରୋଷେଇ ଘରେ ଲେଖା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ବି ଝରକା ବାହାରକୁ ଅନେଇଲା। ସେ ଲେଖାର ପଛରେ ଖୁବ୍ ପାଖକୁ ଲାଗିଯାଇ କହିଲା, ତୁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ତୋ ପାରା ନ ଖାଇ ବସିଛି ସେତେବେଳୁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରି। ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ତୋର? ଲେଖା ବୁଲି ପଡ଼ି ରଞ୍ଜନ ଛାତିରେ ଲୋଟି ଯାଇ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲା। ଖାଇବାକୁ ରଞ୍ଜନ ନ ଡାକିବା ପାଇଁ ଏ କାନ୍ଦ ନୁହଁ, ଏ ସବୁ ଲୁହ। 3 ଦିନ ତଳେ ରଞ୍ଜନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ଲେଖା ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା। ଲେଖା ତା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ ତା ଛାତିରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ବି ଲେଖାକୁ ଗୋଟାପଣେ ନିଜ ବାହୁ ଭିତରେ ରଖି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଟିଗଲା ଦୁହେଁ ଜାଣନ୍ତିନି। ଲେଖା କହିଲା, ଏଇ ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ମୋତେ ବି ଭୋକ ହେଲାଣି ପରା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲକୁ ଆସିଲେ। ଲେଖା ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ କିଛି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ବି କରିନି। ସେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଭାବିଲା। ସେ କେମିତି ଭାବିନେଲା ରଞ୍ଜନ ତା ବିନା ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେଉ ବୋଲି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରେ ମିଠାଟିଏ ଖୁଆଇ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ଏଇ ମା ଗାଁରୁ 2 ଥର ଫୋନ୍ କରିସାରିଲେଣି। ତତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କଥା ହେବାକୁ। ମିଛ କହିଲି ତୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛୁ ବୋଲି। ଆଗ ଏବେ ଖାଇସାରି ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବୁ। ବଡ଼ ମା ନା ମା କିଏ? ଆରେ ବଡ଼ ମା ମାନେ ମା ପରା। ମୁଁ ଆଉ ବଡ଼ ମା ଡାକୁନି, ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପରା। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ତୁରୁ ତୁମେ କେବେ କହିବୁ? କେବେ ନୁହଁ। ଲେଖା ଆଉ ଥରେ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରେ କ'ଣ ଖୁଆଇବାକୁ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ରଞ୍ଜନ ତା ହାତ ଧରି ପକେଇ କହିଲା, ଲେଖା ये नहीं चाहिए। ଲେଖା ରଞ୍ଜନର ଦୁଷ୍ଟାମି ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ବଦମାସ, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି ବାହାରୁଛି ତୋର ନା? ଅତି ଦୁଷ୍ଟ କୋଉଠିକାର। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରୁ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେବାର ଶବ୍ଦ ଭାସି ଆସିଲା। ଲେଖା କହିଲା, ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ଶେଷ କରି ଆସେ। ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ମା ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା। ସେ ପାଖରୁ କାନ୍ଦମିଶା ସ୍ୱରରେ ଦୀପା କହିଲା, ନାନୀ ଲୋ, ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେବା ଉପରେ। ସବୁ କଥା ସରିଯାଇଛି। ତମେ 2 ଜଣ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଏତେ କହିଲି କିଛି ବି କଲନି। ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଗକୁ, ହେଲେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋର ରହିଯିବ। ଲେଖା କ'ଣ କହିବ ଆଜି ଭାବି ପାରୁନି। ସାନ ଭଉଣୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଅନନ୍ୟ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି ବି କହିସାରିଲାଣି। ଦୀପା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ, ତାକୁ କିଏ ବୁଝେଇବ କହିଲୁ? ତୁ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ କହ ଏ ବିଷୟରେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ମୋ ପଢ଼ା ପାଇଁ ସେଇ ବଡ଼ ବାପା ହିଁ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ ବାକି ରଖିଛି ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ? ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବନି କୁଆଡ଼େ। ତାହେଲେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଜେଜେମାର ବି ଇଚ୍ଛା। ସେଇଠି ମୁଁ କି ତୋ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ କ'ଣ କରିପାରିବା କହିଲୁ? ହଉ ନାନୀ, ରାଗିବୁନି। ଦୁଃଖରେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଦେଲି ବୋଲି। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି। ରଶ୍ମି ଏବେ MSc ପଢ଼ିବ ଆଉ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଭଲ ସବୁ। ରଖୁଛି ନାନୀ। ଲେଖା ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ପୁଣି ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଖାଇବା ଶେଷ କରିବାକୁ ଆସିଲା। କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି? ତୋ ମୁହଁ ଏମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଦୀପା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ତା ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେବା ଉପରେ। ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ, ହେଲେ ଜେଜେମା। ହଉ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବି ତୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ। ତୁ ମନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ଯେ? ସେମାନେ ଆମଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ବର ଘର ସବୁ କିଛି ହୋଇଥିବ। ଆଉ ମୋ ପରି କ'ଣ? ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଅଭିମାନ ବୁଝିପାରିଲା। ତା ମୁହଁରେ ଲଙ୍କାଟିଏ ପୂରେଇ କହିଲା, ଆଉ ଏମିତି ଯଦି କହିବୁ ନା, ଏମିତି ତୋ ପାଟିରେ ଲଙ୍କା ଖୁଆଇବି। ଲେଖା ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ଉଠିଗଲା ଖାଇବା ପାଖରୁ। ଗଲାବେଳେ କହିଲା, ଶୀଘ୍ର ଆସେ, ଘରକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଲଗାଉଛି। ରଞ୍ଜନ ଲଙ୍କାଟିକୁ ମୁହଁରୁ ବାହାର କରି ଭାବୁଛି, ଏଡ଼ିକି ଚଣ୍ଡୀଟା ଏଇଟା। ଲେଖା ଶାଶୁଘରକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଞ୍ଜନର ମା ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ପଚାରିଲେ, ଆଜି ବାବୁ ଘରେ ଅଛି କି ମା? ହଁ ଅଛି ସେ। ଡାକିଦେବି? ତୁ ଏବେ ବି ବାବୁକୁ ତୁ ତା କହୁଛୁ ନା? ଲେଖା ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲା। ମନେ ହିଁ ପଡ଼ୁନି ତାର। ସେ କ'ଣ କରିବ? ରଞ୍ଜନ ଆସି ଫୋନ୍ ଧରିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ମା। ଆରେ ବାବୁ, ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତୋର? କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମନ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। 2 ଥର ଫୋନ୍ କଲି, ତୁ ଘରେ ନାହୁଁ। ମୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ମା। ଆଉ ବାପା, ରଶ୍ମି ଏମାନେ କାହାନ୍ତି? ରଶ୍ମି ଆଜିକାଲି ଦୀପା ସହ ବେଶୀ ରହୁଛି। ଦୀପାର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେବା କଥା ବୋଲି ରମୁ କହୁଥିଲେ। ତୋ ବାପା ଏଇଠି ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତୋ ଆଈ ଆସିଛି, ରହ ଦେଉଛି, କଥା ହୋ ତା ସହ। ଆସିବା ପାଖରୁ 100 ଥର ପଚାରି ସାରିଲାଣି ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି ସତରେ ମା ପରି ହୃଦୟ ଦୁନିଆରେ କାହାରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବୋଲି ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅଜାଣତରେ ଆଭାସ କିଛି ମିଳି ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ 3 ଥର ତା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ବି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆରେ ଆଈ କଥା ମନକୁ ଆସିବାରୁ ରଞ୍ଜନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ବାବୁ, କିରେ ନାତି ଟୋକା, ଲେଖାକୁ ପାଇ ଏ ବୁଢ଼ୀ ଆଈକୁ ଭୁଲିଗଲୁ କି?
ନାଇଁ ତମକୁ କେମିତି ଭୁଲିବି ଯେ? ତମେ ନଥିଲେ ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ କ'ଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତା? ଚଣ୍ଡୀ କିଏ କିରେ? ଆରେ ଆଇ ତମ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଲେଖା କଥା କହୁଛି ପରା। ଓହୋ ଦେଲୁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଫୋନ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଠାରୁ ଫୋନ ରିସିଭରଟି ନେଇ କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରଣାମ ଆଇ, କେମିତି ଅଛ ତମେ? ତମ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତମେ ବୁଲି ଆସୁନ ଏଠିକୁ। ହଁ ଆସିବି ଯେ, ହେଲେ ଯେବେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁସି ଖବର ଦେବ। ଲେଖା ଲାଜେଇ ଯାଇ ରଞ୍ଜନକୁ ଫୋନ ଧରେଇ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା। ଆଇ ଏମିତି କ'ଣ କହିଲ? ତମ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଲାଜରେ ପାଣି ପାଣି ହୋଇ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା। ଆରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଯେ? ଆମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଆଶା? କହିଲି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର ଦେବାକୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ହଉ ଆଇ ରଖୁଛି ଏବେ। ରଞ୍ଜନ ଫୋନ ରଖି ବେଡରୁମକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ଲେଖା ପଲଙ୍କ ବେଡ୍ ଆଲମିରା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛି। ତା କପଡ଼ା ୟୁନିଫର୍ମ ସବୁ କିଛି ଟିପଟପ୍ ଉପରେ ରଖିଛି। ରଞ୍ଜନ ନିଜକୁ ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା ଲେଖା ଉପରେ। କିଛି ସମୟ ହେଉ ପଛେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିବାରୁ ଖୋଜି ଆସିଲା ଲେଖାକୁ ପୁରା ଘର ସାରା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତା ଚଣ୍ଡୀଟା? ରଞ୍ଜନ ପଲଙ୍କରେ ବସିପଡ଼ି ସେଇ କାଠରେ ତିଆରି ନର୍ତ୍ତକୀକୁ କାହିଁ କହିଲା, ତୁ ହିଁ ମୋର ସଚ୍ଚି ପ୍ରେମିକା। ନା କେବେ ରାଗୁଛୁ, ନା ଅଭିମାନ କରି ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ସବୁବେଳେ ତୋ ମୁହଁରେ ହସ ହସ। ସତରେ ମୋ ରୂପସୀ ପ୍ରେମିକା, ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ତୋତେ କହିଲୁ? ରଞ୍ଜନ ଜାଣି ଜାଣି ସେଇ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚୁମାଟିଏ ଦେଇଦେଲା। ଲେଖା କୋଉଠି ଥିଲା କେଜାଣି? ବାହାରି ଆସି କହିଲା, ଏଇ ଏଇ କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ? ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜାଣିଛୁ? ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରେ କୁଟିଳ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ଲେଖା ଖୁବ୍ ପାଖକୁ ଆସି ରଞ୍ଜନକୁ କହିଲା, ଏଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଯେ? ବଡ଼ ପ୍ରେମିକ ତୁ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଧରି ମୋତେ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି କହିପାରିଲୁନି, ଆଉ ଏଇ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏତେ ସହଜରେ କହିଦେଲୁ? ଲେଖା ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହାତ ଧରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷି ଆଣିଲା ଲେଖାକୁ। କ'ଣ ତତେ ଈର୍ଷା ହେଉଛି କି? ମୋତେ କାହିଁକି ଈର୍ଷା ହେବ? ତୁ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ କହ। ଆଉ ଆଇ ଯୋଉ କହିଲେ ଖୁସି ଖବର ଦେବା କଥା, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିଲୁ କି ନାହିଁ? ଲେଖା ଲାଜରେ ତାଠୁ ଦୌଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳକୁ ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧନରେ ଧରି ତା ମୁହଁରେ ଆଙ୍କି ଚାଲିଲା ଅଜସ୍ର ପ୍ରୀତିର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ସେତିକିବେଳେ ଡୋର ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ପ୍ୟାର କା ଦୁଶ୍ମନ ସବୁ ଏଠି। ରଞ୍ଜନ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ସାର୍ ଟେଲିଫୋନ का ପାରାଲାଲ କନେକ୍ସନ लगाना है, आपको कहाँ लगाना है बता दीजिए। ରଞ୍ଜନ ଭାବିଲା ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଯାଏଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ବେଡରୁମ୍ରେ ରହିଲେ ଭଲ। ରଞ୍ଜନ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଡରୁମ୍ ଦେଖେଇ କହିଲା, ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛି। ରଞ୍ଜନ ତା ପାଖକୁ ଆସି କର୍ଣ୍ଣରେ କହିଲା, କେତେ ହସୁଛୁ ହସ। ଆଜି ଆସୁଛି ରହ, ସବୁ ହିସାବ ନିକାଶ କରିଦେବି ରହ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଶ୍ରବାବୁ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଲେଖା ଆଜି ଖୁବ୍ ଖୁସି। ତା ରଞ୍ଜନ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଆଉ ବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଲେଖା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ପକୋଡ଼ା ଆଉ ମିଠା ଆଣି ରଖି ସେଇଠି ରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମିଶ୍ର ଭାଉଜ କହିଲେ, ରଞ୍ଜନ ତମେ ଯେବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେହୋସ ଥିଲ, ଲେଖାର ଅବସ୍ଥା ତମଠାରୁ ବି ଖରାପ ଥିଲା। ରାତିଯାକ ସେଇ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ ବସିଲା। ଯେତେ କହିଲି ଘରକୁ ଚାଲ, କାଲି ଆସିବ। ନା ହେଲାନି ସେମିତି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରୁହ। ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କାହାରି ନଜର ନ ଲାଗୁ। ରଞ୍ଜନ ମନରୁ ଲେଖା ପ୍ରତି ଥିବା ଅଭିମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଲେଖାକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସତେକି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା। ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ପରେ ମିଶ୍ରବାବୁ ମିଶ୍ର ଭାଉଜ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଲେଖା କ'ଣ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଲା। ଲେଖାର ପେଟ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ଭରି ଯାଇଛି। ସେ ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ତ କ'ଣ ଟିକେ ରାନ୍ଧିବ। ବିଚରା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନି। ତା ପସନ୍ଦର ଡିନର ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ରଞ୍ଜନ ଛୁପି ଛୁପି ଯାଇ ଲେଖାର ଅଣ୍ଟାକୁ ଏମିତି ଟାଇଟ୍ରେ ଧରିଥିଲା ଯେ ସେ ହଲି ପାରୁନଥିଲା। ଏଇ ଛାଡ଼ ମୋତେ, ଡେରି ହେଲାଣି ରୋଷେଇ କରି ପରା। ସବୁବେଳେ ତୋର କିଛି ନା କିଛି କାମ, ମୋ ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ହେଉଛୁ? ମିଶ୍ର ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ତୁ ସେଦିନ ରାତିସାରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ବସିଥିଲୁ? କାଲି ଯଦି ମୋର କିଛି ହୋଇଯାଏ, ମୁଁ ତୋ ସହ ନ ରହିଲି, ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ହେବୁ? ଲେଖା ବୁଲି ପଡ଼ି ତା ମୁହଁରେ ହାତ ରଖିଦେଇ କହିଲା, ଚୁପ୍ କର। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଲେଖା ଆଖିରୁ ଠପ୍ ଠପ୍ ଲୁହ ବହି ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ମୋ ଚଣ୍ଡୀ, ତୋ ଆଗରେ ପରା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଏ ଲୁହ କାହା ପାଇଁ? ମୋର କ'ଣ ହେବ ପୁଣି? ତୁ ଏମିତି ଆଉ କେବେ ବି ମୋତେ କହିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ମୁଁ ଶୁଣି ପାରିବିନି ଏମିତି। ରଞ୍ଜନ ନିଜର ଦୁଇ କାନ ଧରି କହିଲା, ହେଲା ବାବା, ଆଉ କହିବିନି। ଏମିତି ତୁ ରାଗେନା ମୋ ଉପରେ। ମୋତେ ଭୋକ ଖୁବ୍ ହେଉଛି ଲେଖା। ସେଇଆ ତ କହୁଛି।
ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଦେଉନୁ ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ? ହଉ ତୁ ରୋଷେଇ କର, ମୁଁ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ନା ନା ଥାଉ, ତୁ ଟିଭି ଦେଖୁଥା, ମୁଁ ରାନ୍ଧି ସାରିଲେ ଡାକିବି। ରଞ୍ଜନକୁ କିନ୍ତୁ ଲେଖାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଆଜି କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଲେଖା ତା'ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ବସିଛି। ଆଉ ସେ ଲେଖାଠାରୁ ହୃଦୟର କୋଉ ଏକ ଗଳି ଭିତରେ ଯେମିତି ବିଚ୍ଛେଦର ଅଣଚାଷ ବହିବାର ଉପକ୍ରମ ହେଉଛି। ସେ ଖୁବ୍ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରୁଛି। କାହିଁକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନି। ସେ କହିଲା, ଲେଖା, ମୋତେ ତୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଦେ ନା। ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିବିନି। ତତେ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସେଇଆ କର। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ହଇରାଣ କରିବୁନି। ଲେଖା ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ତାକୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଅଜବ ନଜରରେ ଅନେଇଛି। ସେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଏଇ କ'ଣ ହେଉଛି ତୋର? ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ମୋତେ? ଲାଗୁଛି ଆଉ କେବେ ତତେ ଦେଖିପାରିବିନି ବୋଧହୁଏ। ଲେଖା ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲା, ଆଉ କିଛି ହେବନି ତୋର। କିଛି ହେବାକୁ ବି ଦେବିନି। ଏମିତି କହନି। ଲେଖା ସିନା ମନ ବୁଝେଇବାକୁ କହିଦେଲା, ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ତା'ର ଡାହାଣ ଆଖି ଡେଉଁଛି। ଡାହାଣ ଆଖି ଡେଇଁବା ଅଶୁଭ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତା ମନ ବି ଖୁବ୍ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି। ଦୁହେଁ ଡିନର ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରେ କ'ଣ ଖୁଆଇଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲା, ନା ଆଜି ମୋ ପାଳି। କାଲି କିଏ ଜାଣେ ଏ ସୁଯୋଗ ଆସିବ କି ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଏମିତି ଅଶୁଭ କଥାଗୁଡ଼ା କାହିଁକି କହୁଛୁ ଯେ? ରଞ୍ଜନ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁରେ, ମଜା କରୁଥିଲି। ତୋଠୁ ଦୂରକୁ ଯିବି ନା ତତେ ଯିବାକୁ ଦେବି? ଏବେ ଖୁସ୍ ତ? ଆଁ କର, ଖା ଶୀଘ୍ର। ବହୁତ ବଦମାସ ହେଲୁଣି, ବେହିଆ କୋଉଠିକାର। ଦୁଷ୍ଟ, ସବୁ କିଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ। ଖାଇସାରି ରଞ୍ଜନ କୁଟିଳ ହସ ହସି କହିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛି, କାମ ସାରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ। ରାତି 11ଟା ହେବ। ଲେଖା କିଚେନ୍ କାମ ସାରି ସେମାନଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଗଲା। ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ପାରାଲାଲ କନେକ୍ସନରେ ଲାଗିଛି। ବେଡ୍ ସଜାଡ଼ି ସାରି ଭାବୁଛି, ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ଏଯାଏଁ ଟିଭି ଦେଖୁଛି? ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ଏତେ ରାତିରେ ପୁଣି କିଏ ଫୋନ୍ କଲା? ଯାହା ହଉ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଲାଗିଛି। ସେ ଉଠେଇଲା ଫୋନ୍। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଥିଲେ ପଚାରିଲା ଲେଖା। ଲେଖା, ମୁଁ ପବନ କହୁଛି। ଜାଣିଛି ଏତେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିବାଟା ନିହାତି ଅଭଦ୍ରାମୀ, ହେଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତମକୁ ଦେଖି ତମ ସହ ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆଉ ରୋକି ପାରିଲିନି। ଲେଖା, ପ୍ଲିଜ୍ ଫୋନ୍ ଡିସ୍କନେକ୍ସନ୍ କରିବନି। ଜାଣିଛ, ଆମେରିକାରୁ ତମ ଘର ନମ୍ବରରେ 4 ଥର କଲ୍ କରିଥିଲି, ହେଲେ କେହି ଦୀପା ବୋଲି ଝିଅଟିଏ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କହି ରଖିଦିଏ। ବହୁତ ଏକା ଲାଗିଲେ କଲ୍ କରେ, ହେଲେ କିଛି କଥା। ଲେଖା ତା କଥା ପୂରା ହେବାକୁ ନ ଦେଇ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବାର ଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ କହିଥିଲି। ପୁଣି ଫୋନ୍ କାହିଁକି କଲେ? ସରି ଲେଖା, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ତମେ କାଲି ଯୋଉ ଶେଷ କଥାଟି କହିଗଲ, ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ସେଇଟା କରିପାରିବିନି। ରଖୁଛି ଏଥର, ବାଏ। ଲେଖା ଫୋନ୍ ରଖିଲା। ଆଉ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ରଞ୍ଜନ, ପବନ ଆଉ ଲେଖାର କଥା ଶୁଣିସାରି ସେ ବି ରଖିଲା ଫୋନ୍। ଅଭିଯୋଗ, ଅଭିମାନ, ଅଣଚାଶ ପୁଣି ଥରେ ଘୋ ଘୋ କରି ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା କ'ଣ ଏମିତି ଲେଖାର ଶେଷ କଥା ଯୋଉଟା ପବନ ରଖିପାରିବନି ବୋଲି କହୁଛି। ରଞ୍ଜନକୁ କ'ଣ ଲେଖା ସବୁ କଥା କହିଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ? କାହିଁକି ଆଜି ଯାଏଁ ଲୁଚେଇଛି ସେ? ରଞ୍ଜନ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ଲେଖା ହୃଦୟରେ ମନରେ କେବଳ ସେ ହିଁ ଅଛି। କେବଳ ତା ରଞ୍ଜନ ହିଁ ରଞ୍ଜନ ଅଛି। ସେଥିରେ ତା'ର ଟିକିଏ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ହେଲେ ପବନ ସହ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ତା'ର? ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ସେ ତା ଲେଖାକୁ କହିଥିଲା, ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହୋଇଗଲ କେମିତି? ଆଜି ପୁଣି ଏତେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କଲା। ବେଡ୍ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଉଠୁଥିବା ପାଦ ଯୋଡ଼ିକ ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବସିପଡ଼ିଲା ସୋଫା ଉପରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଲେଖା ଓ ରଞ୍ଜନ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଝଡ଼ ଉଠିବାକୁ ଯାଉଛି? ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟର କାହାଣୀ ଛାଡ଼ୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।